الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بيقول القواعد الأربعة 4 derece kitabından sağız dolantabız. Murunqu sabaqta bu kitabın kirişüsündeki duasını okup ötdegile. Oşol kirişüsünü ulanta turgan bolsak, bunu almayıp jatat. İ'lem arşadakallahu li ta'atihi ennel hanifiyete millete İbrahim en ta'budallahu vahdehu muhlisan lehu'd-din. Kema qala ta'ala ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Bilginin Allah Taala seni to'g'ri yo'lga ibodatına başlagan bolsun. İbrahim aleyhissalamın hanif bolgan dini bul жалгыз Allah'ın özüne ihlas menen ibadat kılуу. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytat: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." İnsan menen jindi men bir gana ibadat üçün jarattım. Fa iza arafta anna Allaha halaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tawhid. Eger de Allah Taala seni ibadat üçün jaratkanını bilgen bolsoň, anda bilgin daratsız namaz bol sanalbagan siyaktı öyle tawhidi jok ibadattagın ibadat bol sanalbayt. Fa iza dakhala ash-shirku fil ibadati fasadat kal hadath iza dakhala fi at-tahara. Eger de şirk ibadatga aralaşa turgan bolsa, daratты buzuvchi narsalar qanday daratты buzgan siyaktı öyle şirk dagın ibadatты buzat. Fa iza arafta anna ash-shirka iza khalat al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu zalik. Eger de şirk ibadat qaralaşsa, oşol ibadatты jaraksız kılıp buzusunu, jana bardyk amaldardын jaraksız kılуусunu, jana oşol şirk kılgan adamdын tübөлүктүү tozokко ээси болуp калуусunu bilgen bolsoň, anda saga eň negizli bilүү kerek bolgan nerseni bilipdirsin. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka wa hiya ash-shirku billahi allazi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytat: Allah Taala anga şirk kılуучуларды keşirбейт. Allah Taala oşol Kur'an-ı Kerimde eskergen şirkten seni Allah Taala kutulgan bolgan bolsun. Oşol şirktin torçasından, oşol şirktin tuzağından Allah Taala kutulgan bolsun deydi. Ve zalika bi ma'rifati arba'a qawaid zekeraha Allah Taala fi kitabihi. Yani oşol şirktin korkunçanan kutulu bu Kur'anda Allah Taala eskergen 4 dereceni bilүү menen, 4 dereceni үйрөнүү menen bolot. Bu kaysi dereceler azdır okuyulgan, oşol kitabında жазган 4 derece. Ушул жерге чейин бул алым бул китебине болгон киришүүсүнү бүтүрдү. Эми бул киришүүсүндө бир нече маселелерди эскерди. Ошолоруна токтолуп кете турган болсок, биринчиден Ханифия деген диндин маанисини, Ханифиянын маанисини эскерди. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Ибрахим алейхиссаламдын ханиф болгон динини ээрчүүгө буйруган. Ошол пайгамбарыбызды ээрчүүгө буйруган nersen ne oşal Hanifiye degen ma'nisin ne degende bul almayıp jitat, al жалгыз Allah'tın özüne ihlas menen ibadat kılуу oşol Hanifiyan ma'nisi. Hanifiye degen şirkten yüz burup tawhidke oğan oşol Hanif dep aytat. Жалгыз Allah'tın özüne gana ibadat kılуу, Allah'tan başka sığınılуучу nerselerden barынан baş tartуу oşol Hanifiya. Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de İbrahim aleyhisselam'da oşol nersede erçүүгө buyurdu. Жалгыз Allah'ın özüne ibadat kılууга. Andan keyinki mesele, Allah Taala bizdi oşul ibadat üçün jaratkan ekendigini bayandadı. Allah Taala bizdi çınında aga kulçuluk kılıp, ibadat kılıp ötüşүүbüz üçün, oşol nersede sınaş üçün jaratkan. Allah Taala bizdi jön gana jep içip, oynop külüp, bul dünyada mal mulk dünya çoğultup, akırında barıp jön gana ölüp ketүү üçün, oşol nerse üçün jaratkan jok. Allah Taala bizdi negizli maksat üçün jarattı. Al maksat ne? Allah Taalaga kulçuluk kılуу. Kaysi birimiz Allah Taalaga jakşırak ibadat kılabız. Oşol nersede Allah Taala bizdi sınaş üçün. Demek biz Allah'tın kulubuz. Allah'tın buyruklarını atkarıp, kaytargan nerselerden tıyılıp, oşol nersede Allah'tın aldığında sınalabız. Oşol nerse üçün gana jaralganбыз. Oşol jaşaabыздан болгон maksat. Al эми dünya çoğultuğu, başka nerselerden bardyğı uşul nersege kızmat kılуучу болуш керек. Adam balasının negizgi maksatına kızmat kılуучу болуш керек. Al nerseler jaşaodagı negizgi maksat bolboş керек. Hazır köpçülük adamdardın maksatı oşol bolup kalgan, dünyаны çoğultuş gerek, işteş gerek, dünya çoğultuş gerek, mal mulk çoğultuş gerek. Akırında barıp, bar joktuk çoğultkanda kim ne bolat? Al bir gün ölet, oşol boydan kalat. Al hiç bir negizgi maksatını hiç bir atkargan jok. Oşon üçün bizdin başka işleribizden bardyğı dünyalыk işlerden. Al uşul negizgi maksat, jaşaobuzdagı negizgi maksatка kızmat kılуучу болуш керек. Andan keyin bul alım, bul jerde ibadattın kabul boluş üçün birinci şartını eskertdi. Al ne? Tawhid dedim. Al ihlas. İbadatlar жалпы ibadattır. İbadattın qanday türü bolbosun, namaz bolsun, oroza, zekat bolsun, acılık bolsun, qanday gana ibadattın türü bolbosun,
Аллах Тааланын алдында кабыл болуш үчүн эки шарты бар. Ал биринчиси ихлас, таухид, жалгыз Аллах Таалага арналыш керек. Ихлас дегенде эки мааниде келет. Биринчи мааниси ошол ибадаттардын баардык түрү жалгыз Аллахтын өзүнө арналыш керек. Экинчи мааниси болсо ошол кылган ибадатыбыздан Аллах Тааланын ыраазылыгын гана максат кылышыбыз керек. Аллахтын ыраазылыгына жетүү гана максат болуш керек. Аллахтын соогуна жетүү гана максат болуш керек. Кандайдыр бир дүйнөлүк максат, эл мактасын, эл көрсүн деген болбош керек. Ушул ихластын мааниси, ушул таухид. Эч бир ибадат ушул таухидсиз кабыл болбойт. Канчалык көп болсо дагы ал эгерде Аллах Тааланын башкага арналган болсо, же болбосо ал ибадатта рия бар болгон болсо, эл көрсүн үчүн же башка бир максаттар үчүн болсо, ал ибадаттар кабыл болбойт. Ошон үчүн бул алмайт жатат. Тавхиди жок ибадат даратсыз намаз сыяктуу дейт. Дарат албай туруп намаз окусаң, ал канча көп окусаң дагы ал намаз кабыл болбойт. Ошол сыяктуу эле тавхиди жок болсо, сенин жүрөгүңдө Аллах Тааладан башка сыйынууга ылайыктуу зат бар деп ишенүү болгон болсо, же болбосо Аллахтан башка сыйынылып аткан нерселердин дагы туура деп ишеним болгон болсо, же ибадатты Аллахтан башкага арнасаң, ал ибадаттын канчалык көп болсо дагы ал кабыл болбойт. Бул ибадаттын биринчи шарты. Экинчи кабыл болуунун экинчи шарты ал ошол шарият көргөзгөн жол менен гана болуш керек. Шарият, ибадат деген нерселер менен гана Аллах Таалага ибадат кылышыбыз керек. Ар ким өзүнүн акылынан чыгарып алып эле ибадаттарды кыла берсе болбойт. Бул бир гана шарият кандай гана көрсөткөн болсо, кайсы нерсени ибадат деген болсо, ошол нерсе аркылуу гана ибадат кылышыбыз керек. Ушул эки шарт менен гана ибадаттар кабыл болот. Ушул эки шарт менен бардык ибадаттар таразыланат. Андан кийинки маселе бул алым. Үчүнчү маселе бул киришүүсүндө ширктин коркунучтарын эскерди. Биринчиден, ал кайсы бир ибадатка аралаша турган болсо, ошол ибадатты жараксыз кылат деди. Кайсы бир ибадатта рия боло турган болсо, же болбосо ошол ибадат Аллах Тааладан башкага арнала турган болсо, ал ибадат жараксыз. Экинчиден, ал бардык амалдарды жараксыз кылат деди. Ошол кылып аткан кимде ким чоң ширк кыла турган болсо, анын бардык кылган амалдары жараксыз болот. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалик." Эгерде ширк кыла турган болсоң, сенин амалдарың жараксыз болот деди. Үчүнчүсү болсо, ошол ширк кылган адам түбөлүктүү тозокто калат, тозок ээлеринен болот деди. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Иннаху ма юшрик билlah факад харрамаллаху алейхи жанна ва маъвахун нар." Чынында ким Аллахка ширк кылган болсо, Аллах Таала ага бейишке кирүүнү арам кылды жана анын баруучу жайы тозок деди. Төртүнчү коркунучу, Аллах Таала аны кечирбейт деди. Аллах Таала эгерде аны ширк кылып, ошол ширктен тооба кылбаган абалда өлгөн болсо, аны кыямат күнү кечирбейт. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бих." Чынында Аллах Таала ага ширк кылуучуларды кечирбейт. Эгерде бул дүйнөдө ширктен тооба кылып өлгөн болсо, Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Бирок ошол ширктен тооба кылбаган абалда өлгөн болсо, анда Аллах Таала кечирбейт. Бул жерде ушул киришүүсүндө ширктин 4 коркунучун эскерди. Биринчиси, ошол кандайдыр бир ибадатка аралашкан болсо, ошол ибадатты жараксыз кылат деди. Экинчиси болсо, бардык кылган жакшылыктарыңды жараксыз кылат деди. Үчүнчүсү болсо, түбөлүктүү тозок ээлеринен болуп калат деди ширк кылган адам. Төртүнчүсү болсо, Аллах Таала ал адамга кыямат күнү кечирбейт ширк кылгандан деди. Андан кийин бул алым ушул ширктин коркунучун эскергенден кийин таухид менен ширкти үйрөнүү ушунчалык зарыл экендигини баяндады. Анткени ширк ушунчалык коркунучтуу болуп атса, таухид ушунчалык негиздүү болуп атса, ибадаттардын бардыгы таухидке токтолуп атса, таухидсиз ибадаттын кабыл болбой жатса, ширктердин коркунучу ушунчалык болгондон кийин, демек ушул нерсени үйрөнүү ушунчалык зарыл болот. Эгерде уну билбесең, ширкти билбеген адам сөзсүз түрдө ширк кылып коюшу ыктымал. Жана ошондой эле таухидти билбеген адам ибадатыны таухидсиз кылуусу мүмкүн. Ошол себептен буларды үйрөнүү өтө зарыл дейт. Бул нерсени үйрөнүү кайсы нерсе менен болот? Бул нерсени үйрөнүү ошол Аллах Таала Кур'ан Керимде эскерген 4 эрежени билүү менен. Кимде ким ушул 4 эрежени биле турган болсо, чыныгы таухиддин маанисин түшүнөт жана ширктин маанисин түшүнөт. Ширк деген кандай болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккан кафирлар, мушриктер кандай ширк кылышкан? Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана пайгамбарлардын бардыгы таухид дегенде кайсы нерсеге чакырып келишкен? Ошол нерсени баяндаган 4 эреже дейт. Ошол 4 эрежени билсең, үйрөнсөң, ошондо ошол нерсени түшүнөсүң деп айтып жатат. Эми ошол эрежелерди окуй турган болсок, бул алым айтып жатат: "Ал-Qa'idatul Ula", биринчи эреже: "Ан ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq wal-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam."
والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Birinci ereje Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşı soğuşkan kafirlar, müşrikler, alar Allah Taala jaratuvchi, Allah Taala alamlarni boshqaruvchi deb bu narsalarga ishonishgan, bu narsalarga mo'ynini olgan. Biroq o'sha narsasi alarni islomga kirgizgan yo'q, alarni musulmon qilgan yo'q. Buga dalil Allah Taala Qur'on Karimda aytadi: "Sizlarni jeri osmondan kim rizqlantadi? Sizlardan ko'z uğunu jana ko'runi sizlarga kim berdi? O'likdan tirikdan o'likni kim chiqaradi? Tag'ara aytganda jashov o'limni kim beradi? Va may yudabbirul amra." Jana bu alamlarni kim boshqaradi? Fasayaqulunallah, Alloh ne dedi? Allah Taala deb, o'shuning barini Allah Taala qiladi deb javob berishdi. Faqul afala tattaqun, anda sizlar Allohning yolg'iz o'zini ibodatida da taqvochilik qilbaysizlarmi deb bu oyatda Allah Taala aytdi. Bu erejede Peygamberimizin kezindagi müşrikler tavhid-ur rububiyani mo'ynuna olishgan. Allah Taala jaratuvchi, Allah Taala rizq beruvchi, Allah Taala alamlarni boshqaruvchi, o'lim beruvchi, jashov beruvchi, jana Allah Taala jo'qdan bar qiluvchi, buga o'xshagan narsalarning barligini ular ishonishgan mushriklar. O'shul chin, o'shulning barini Allah Taala qiladi deb ishonishgan. Biroq ular o'shul ishonishi bilan ular musulmon bo'lishgan yo'q. Ular mushrik, kafir boydan qolishdi. Bu alım bu erejeni ne sebepten eskeri otadi? Ankeni özün kezindagi, jana hazırki kunda bizning kezimizdagi Şialar, Sufiler, köptögen cemaatlar adashkanlar. Oşolar şirk kılışkanda, özlerinin avliya degenlerine barıp dua kılışıp, oşolarga ibadatın türlerini arnaşıp, oşolardan suraganda, bu alım selerden kılıp atkan dersenger şirk dep aytkanda, alar aytışkan, yok bu şirk emes degen. Şirk degen ne degende? Şirk degen Allah'dan başka jaratuvchi bar deseng oşol şirk. Allah'dan başka jo'qdan bar qiluvchi bar deseng oşol şirk. Peygamberler uşul nerseden, uşunday şirkten qaytargan. Allah Taala'nı jaratuuda, alamlarni boshqaruuda, jo'qdan bar qiluvchi deb uşul nersede jalg'izdooga chaqirib kelgan deb Peygamberler chaqirgan tavhid uşul deb aytishgan. Sufilerden, Şialardan uşunday aytishadi. Tavhid dese ne dese, tavhid degen bul Allah'ты jaratuuda jalg'iz deb bilүү. Allah Taala'nı jo'qdan bar qiluvchi deb bilүү, jalg'iz oşol deb bilүү, jashoo beruvchi, o'lim beruvchi jalg'iz Allah deb bilүү deb. Pura bu tavhidin bir bölügü, tavhidin bir türü. Şirk degen ne dese, alar aytadi şirk degen uşul nerselerde Allah Taala'ga şerikteş kılуу deydi. Bular to'ra şirk. Biroq bu nerseler peygamberler bu nerselerge çakırıp kelgen emas. Ankeni adam balası, adam zatı jalpısынан bu nerselere hech qachon qarshi chiqqan emas. Allah'dan başka jaratuvchi bar deb adam balası jalpısına aytkan emas. Jana ошондой эле Peygamberimiz kezindagi müşrikler de aytkan emas, kafirlar. Biroq bu nerseleri menen alar musulmon bolgon жок. Alar kafir boydan kaldı. Alardın şirki qaysi nersede bolgon? Alardın şirki Allah Taala'ga sıyınууda, ibadatta şerik kılgan. Oşol sebepten alar müşrik, kafir boluştu. Alar Allah Taala'dan başka jaratuvchi bar, Allah Taala'ga jaratuuda şerik bar degen üçün kafir bolgon жок. Alar al nersени aytышкан жок. Alar Allah Taala jalgız jaratuvchi deb mo'ynuna alышкан. Alardın kafir boluşunun sebebi Allah Taala'ga ibadatta sıyınууda şerik kılgan üçün oşol sebepten kafir boluştu. Bu alım aytıp жатат эми. Oşol siyaktı öyle. Bu erejenin maksatı ne? Oşol siyaktı öyle. Sizler деле Allah'dan başka jaratuvchi жок desеңер деле, Allah'dan başka жоктон бар кылуучу жок desеңер деле, бирок ibadatta awliyalarga, başkalarga, kabırga barıp, başkalarga ibadattын türlerini arnasаңар, anda oşol müşriklerden kılgan şirkini kılgan bolosаңар. Tag oşolordan kılgan şirkini kılgan bolosаңар. Oşolordan ayrımağar жок bolot dep uşul ereje жазып атат. Kimdeki ошондой şirk kıla турган bolsa ibadatta, al müşriklerden, al Allah Taala'nın jaratууда жалгыздаса дагы, Allah Taala'nın rububiyatında жалгыздаса дагы, al Allah Taala'ga ibadatta şirk kılgan bolot jana müşriklerden kılgan amalını kılgan bolot. Bu erejeden çoğ payda La ilahe illallah kelimasının manisi bu Allah'tan başka ibadatqa tatıqtуу zat жоқ деген ekendigini bayandaydı. Allah'tan başka jaratuvchi жоқ, Allah'tan başka жоқтон кылуучу жоқ деген manide emas. Allah'tan başka sıyınууга tatыqtуу zat жоқ деген. Antkeni la ilahe illallah manisini çeçmelegende köptögön Cehmiler, Mu'tezililer, jana ошондой эле Aş'ari, Maturidiler, alar bunun manisinde adaşat, anın manisinde dep aytышат. La halika illallah, la razika illallah. Allah'tan başka jaratuvchi жоқ, Allah'tan başka rızkı beruvchi жоқ. Ya bolsa Allah'tan başka жоқтон бар кылуучу жоқ деген la qadir alal ihtira illallah dep ушул сыяктуу манилерди айтышат. Bu manilerden bardığını
бул эрежеде баяндагандай мушриктер дагы четке каккан эмес. Пайгамбарыбыздын кезиндеги мушриктердин эң башчысы болгон Абу Жахл, Абу Лахабтар дагы бул нерсени мойнуна алышкан. Алар эмнеде баш тартышты? Жалгыз Аллах Таалага ибадат кылгыла дегенде, алар ушундай деп жооп беришти мушриктер. Ажа'ала ланхата илахан вахида инна хада ла шай'ун аджаб. Бул эмне биздин ушунчалык сыйынып аткан көптөгөн илахтарыбызды жалгыз илах, жалгыз сыйынылуучу зат кылгыбыз келет абы. Жалгыз нерсеге сыйыныбызды каалап атабы деп, чындыгында бул таң калыштуу нерсе деп мушриктер баш тартышкан. Демек бул жерде ла илаха илlalloh ла ма'буда бихаккин индаллах, жалгыз Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген майын билдирет экен түшүнөбүз. Бул кыскача ушул биринчи эреженин майысы. Эми экинчи эрежени окуй турган болсок, القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Экинчи эреже дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктер ошол башка нерселерге, Аллахтан башка нерселерге сыйынганда алар ушундай деп айтышат. Биз буларга сыйынуубуздун себеби дейт, булар бизди Аллах Таалага жакындатат, жана бизди Аллахтын алдында шафаат кылат. Шафаат деген ортомчу болуу. Бизге Аллах Тааланын алдында ортомчу болушат булар. Ушу сыйынып аткан нерселерибиз бизди Аллахка жакындатат жана Аллахтын алдында ортомчу болот деп айтышат эле. Алар Аллахтан башкалар алар сыйынган нерселери жаратат, рызкы берет деп ишенбейт эле алардан да. Бирок айтат эле, биз өзүбүз күнөөкөрбүз. Аллах Тааланын алдында күнөөкөрбүз. Биз түздөн-түз Аллах Таалага сыйына албайбыз дейт. Буларды ортомчу кылабыз. Булар күнөөсү жок, аулиялар, салих, жакшы адамдар. Булар бизге Аллах Тааланын алдында ортомчу болуп шафаат кылышат жана ошондой эле бизди Аллах Таалага жакындатат, биздин кажеттерибизди Аллах Таалага көтөрөт деп ушул максатта ибадат кылышат эле дейт. Пайгамбарыбыз кезинде мушриктер ушундай эле алардын ибадаты. Буга далил эми ушул Аллах Таалага бизди жакындатат деген дерне далил дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Валлазина иттахазу мин дунихи аулия ма нa'будухум илля лiyuqarribuna ila Allahi zulfa." Аллахтан башкага сыйынгандар, алар эмне дейт? Аларга сыйынуубуздан максатыбыз булар бизди Аллах Таалага жакындатуулары үчүн гана, ушул максатта гана сыйынабыз, андан башка максатта сыйынбайбыз деди. Экинчи максаты шафаат кылуу деди. Шафаатка далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shafa'ana 'indallah." Алар Аллахтан башка пайда да зыянын да бербегендерге ибадат кылышат, сыйынышат мушриктер. Жана алар айтышат, булар бизди Аллахтын алдында шафаат кылышат. Аллахтын алдында бизге ортомчу болот деп айтышат деди. Демек мушриктердин кылган амалдары ушундай. Аллахтан башкага сыйынганда, аулияларга, башкаларга сыйынганда алар ушул максатта сыйынат эле. Бул алым бул эрежени эмне себептен эскерди? Бул алым ошол өзүнүн кезиндеги шиялар, суфилер ибадаттарда аулияларга арнашканда айтышат эле. Биз мушриктерден айырмабыз бар. Биз түздөн-түз буларга сыйынбайбыз. Биз күнөөкөрбүз. Ошол себептен биз бул аулияларга сыйынып ибадаттардын кээ бир түрлөрүн арнасак, алар бизди Аллах Тааланын алдында шафаат кылат. Аллах Таалага биздин кажетибизди көтөрөт. Биз өзүбүз күнөөкөрбүз, ал нерсеге өзүбүз кадыр эмеспиз деп, түздөн-түз сыйына албайбыз деп ошол суфилер, шиялар айтышканда, бул алым айтып жатат, силердин кылган амалыңар так мушриктердин кылган амалына окшош. Пайгамбарыбыздын кезиндеги мушриктердин кылган амалы силердин кылган амалыңардан айырмасы жок. Алар деле ушул максатта ибадат кылышкан. Алар дагы ушул эле максатта ибадат кылышкан. Аллах Таала алардын үзүрүнү кабыл кылган жок. Силердин максатыңар, оюңар жакшы экен, ширк кылганыңардан максатыңар жакшы экен деп алардын үзүрүнү кабыл кылган жок. Ошол сыяктуу эле кимде-ким азыркы күндө дагы аулиялардан, кабырлардан, кабыр ээлеринен барып дуа кылып сурап, ошолорго ибадаттын түрлөрүн арнаса, жана ошол ибадатты арноосу менен ал Аллах Таалага бизди шафаат кылат деп үзүр кылган болсо өзүнө, бизди Аллах Таалага жакындатат деген болсо, ал ошо мушриктердин ширкини кылган болот. Мушриктердин ширкинен айырмасы жок болот. Бул азыркы күндө кээ бир суфи жамааттарда бар. Өздөрүнүн устаздарына рабита кылышып, зикир кылышып, ушундай бир нерселерди арнашат ибадаттарды. Неге андай кыласыңар десе, айтат, биз өзүбүз күнөөкөрбүз. Булар түздөн-түз Аллах Таалага ибадат кыла албайбыз. Ушулар аркылуу кылсак Аллах Таалага биздин кажетибизди көтөрөт дейт. Мисалы үчүн, токко дагы түз эле сайсаң көтөрө албашы мүмкүн. Бир блок питания аркылуу сайсаң, ошол токту азайтып берет дейт. Ошол сыяктуу эле устаздар Аллах Таалага ибадат кылабыз деп, ушундай деп айтышат. Биз айтабыз, бул ушул мушриктердин, так мушриктердин кылган амалдары ушундай болгон деп.
Бул эрежени ушул алым биздин кезибиздеги суфи шиялардын да кылган ширктери так мурунку кылган мушриктердин кылган амалдары сыяктуу экенин баяндаш үчүн жазды. Андан кийин айтып жатат, шафаат деген бул шафаат жөнүндө сүйлөдү. Ва шафаат шафаатан шафаатан манфия ва шафаат мусбата. Шафаат деген шариатта бар го деп айтышы мүмкүн бирөө. Шариатта, Куранда, хадисте пайгамбар шафаат кылат деп, периштелер шафаат кылат, салих аулиялар шафаат кылат деп келген го деп айтышы мүмкүн. Ошого жооп кылбай атат. Шафаат деген шариатта бул эки түрдүү болот дейт. Кайтарылган шафаат, пайдасы тийбеген шафаат жана пайдалуу шафаат деп. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى. Эми шафаат, пайда берген шафаат ал кандай дегенде, ал пайдасыз шафаат кандай дегенде, пайдасыз шафаат бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселерде Аллахтан башкадан сурасаң, ошол пайдасыз шафаат дейт. Буга далил Аллах Таала айтып жатат: "Я айюхаллазина аману анфиқу мимма разақнакум мин қабли ан яътия яумун ла байъун фиҳи ва ла хуллату ва ла шафаъа вал кафирун хумуз залимун." Иман келтиргендер, силерге шафааттагы, достуктагы, соода саттыктагы пайда бербей калган күн келгичейин биз силерге рызкы кылып берген нерселерден садака кылгыла, нафака кылгыла дейт. Кафирлар, чыныгы залымдар ошол кафирлар дейт. Бул аятта Аллах Таала шафаатты четке кагып атат. Ал кандай шафаат? Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерседе Аллах Тааладан башкадан сурасаң, ошол пайдасыз шафаат. Мисалы кандай? Мисалы, өлгөн адамдардан, пайгамбар болсун, ал ким болсун, Аллахтын элчиси мени шафаат кыл десең, ушундай дуа кылып сурасаң, ал Аллахтын өзүнө гана таандык болгон шафаатты Аллах Тааладан башкадан сураган болсун. Кандайча десе, биринчиден дуа кылып атат. Шафаат бул дуанын түрлөрүнөн. Дуа кылып сурап атасың ошондон. Ал укпайт дуаңды. Ошол нерсени сурап атасың. Экинчиден шафаат Аллахтын мүлкү. Аллах Таала кимге уруксат бергенден кийин гана ошол шафаат кыла алат. Аллах Тааланын уруксатысыз эч ким шафаат кыла албайт. Кимде ким Аллах Тааладан башкадан шафаат сураса, өлгөндөрдөн, ал биринчиден ага дуа кылып ибадаттын түрүн арнап атат, ошону угат деп ишенип атат. Экинчиден Аллах Тааланын мүлкүнү Аллах Тааладан башкадан сурап атат. Ошол себептен ал шафаат пайда бербейт. Азыркы күндө кээ биркилер бизде манас атаны арбага колдосун десе, бул ширк деп айтсаң, кээ бир өзүн динге таандык кылган, илимге таандык кылган адамдар, жок, бул ширк эмес, бул шафаат суроо деп айтып атат. Бул деген алардын арбадан колдоо суроо, биринчиден дуа кылып атасың ага өлүктөн. Ал өлүк укпайт, бул ширк болот. Экинчиден шафаат бул Аллахтын мүлкү. Аллах Таала уруксат берген адамдар гана шафаат берет. Аллах Таала кыямат күнү шафаат кылууга уруксат бергенден кийин гана шафаат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кыяматта хадисте келет, Аллах Таалага сажда кылып жалбаргандан кийин, Аллах Тааланы жакшылап мактап жалбаргандан кийин, андан кийин Аллах Таала ага айтат: "Башыңды көтөргүн, сураласын, шафаат кылсаң, сага шафаатка уруксат берилди" деп. Аллах Таала качан шафаатка уруксат бергенден кийин гана шафаат кылат. Демек, шафаатты биз башка өлгөндөрдөн сурабастан Аллах Тааланын өзүнөн сурайбыз. Эй Аллахым, мага пайгамбарыбыздын шафаатын насип кыл, мага периштелердин шафаатын насип кыл, мага салих адамдардын шафаатын насип кыл деп. Же болбосо дүйнөдө тирүү адамдардан сурасаң, бир нерсе дүйнөлүк кажетиңде бир адамдын алдында сага ортомчу болуш үчүн, шафаат деген ортомчу болуу дедик. Ортомчу болуусуну сурасаң бул болот. Эми шафааттын шариаттагы уруксат берилген шафаат ал айтып жатат: "Ва-шафаатул мусбата хия аллати тутлабу мин Аллах ва-шафи'у мукрамун биш-шафа'a wal-mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhn kama qala ta'ala man zal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi-idhnihi." Шафааттын экинчи бөлүгү бул Аллах Тааладан талап кылынган шафаат. Уруксат берилген шафаат Аллах Тааладан талап кылынган шафаат. Шафаат кылуучу адамга Аллах Таала ошону фазилетинен, артыкчылыгынан берген, сыйлык кылып берген. Жана шафаат кылуучу адам Аллах Таала разы болгон адам болуш керек. Аллах Таала сөзүнө дагы, амалына дагы разы болгон адам болуш керек. Аллах Тааланын уруксатынан кийин гана шафаат кылат дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ма заллази яшфa'у индаһу илля би'идниhi." Аллахтын жанында Аллахтын уруксаты жок, эч ким шафаат кыла албайт деди. Бул жерде шафааттын эки шартын эскерди. Биринчиси болсо, ошол шафаат кылган адамга Аллах Таала уруксат бериш керек. Кыяматта Аллах Таала уруксат бергенден кийин гана, периште болсун, пайгамбар болсун, Аллах Таала шафаат кылууга уруксат бергенден кийин гана шафаат кылат. Экинчи шарты болсо, ошол шафаат кылуучу адам муахид болуш керек, мушрик болбош керек, ширк кылбаган адам болуш керек. Ширк кылып ошондон тооба кылбай өлгөн адам болсо ал шафаатка ылайыктуу болбойт. Аллах Тааланын разычылыгы эки түрдүү болот. Жалпы разылыгы, жалпысынан мусулмандардан, ширк кылбай өлгөн адамдардан жалпы разы болот. Жана экинчи разылыгы болсо, ал толук разы болуусу. Бул нерседе адамдардын айырмасы болот. Кимде ким канчалык ибадат көп кылган болсо, Аллах Тааланын разылыгы ага ошончолук көп болот.
Бул нерседе адамдар ибадатына жараша айырмаланышат. Эми ошол шафаат кылынуучу адам күнөөкөр адамда болсо деле жалпысынан ширк кылбаган, куфр иштерди, кафыр болбогон абалда өлгөн болуш керек. Ушул эки шарт менен гана шафаат кабыл кылынат, шафаат туура болот. Ошол шафаатты дагы Аллах Тааладан сураш керек. Аллах Тааланын уруксатысыз болбойбу? Демек аны Аллах Тааладан сурайбыз. Аллахым мага периштелердин, пайгамбарлардын шафаатын насип кылгын деп сураш керек. Ошондо шафаат туура болот. Эгерде Аллах Таала шафаат кылууга уруксат бербеген болсо, ал шафаат кыла албайт эч ким. Жана ошондой эле Аллах Таала разы болбогон адам болсо, кафир адам болсо, ширк кылып өлгөн адам болсо, ал адамды эч ким шафаат кыла албайт кыямат күнү. Аллах Таала разы, жалпы разы болгон мусулман абалда өлгөн адам болуш керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва кам мин малакин фис самавати ла тугни шафаатум шай'ан илля мин ба'ди ан я'зана Аллаху лиман яша ва ярда." Канчалаган периштелер, асмандагы периштелер кыямат күнү шафаат пайдасы бербейт дейт. Качан гана Аллах Таала уруксат бергенден кийин жана кимге каалап, кимден разы болгон болсо, ошолорго гана шафааттын пайдасы тиет дейт. Ушул шафааттын шариаттагы максаты. Демек, манасадан арбагынан колдоо сурап туруп ал шафаат десек, ал шафаат эмес. Ал ширк, ошо мушриктердин кылган ширки болуп эсептелинет. Ушул жерге чейин экинчи эрежени бүттү, дагы эки эреже калды. Иншалла кийинки сабакта кийинки эрежелерди окуйбуз. Бул кыскача ушул экинчи эреженин майысы, мушриктер өздөрүнүн сыйынган нерселерине түздөн-түз сыйынбайт эле, балким ошолорду бизге Аллах Тааланын алдында ортомчу болуп деп айтылат эле. Ошол сыяктуу эле азыркы күндө дагы кимде ким ошондой деп Алладан башкага сыйынса, ал ошо мушриктердин ширкин кылган болот. Ошондой эле манасатан арбагынан колдоо сураса дагы, аны кыяматта шафаат деген мааниде деп айтса дагы, ал кандай ат менен атабасын, ал ширк кылган болот. Шатыби деген ал өзүнүн китебинде Яктисам деген китебинде эскерет. Ахли бидалардын, бидат ээлеринин жолу ушундай дейт. Шариятта бар нерселерди алып келип, мисалы үчүн шафаат шариятта бар, бирок анын өзүнүн шарттары бар. Ошол далилдерди, туура шафааттын далилдерини, туура нерселердин далилини, шариятта тастыкталган нерселердин далилдерини туура эмес өздөрүнүн жолдоруна колдонушат дейт. Булар шариятта шафаат бар десе, ошо өздөрүнүн ширк болгон шафаатына ошол далилдерди колдонушат. Бул туура эмес. Шариятта шафааттын жана эскерген өзүнүн шарттары бар. Эми Аллах Таала эмне себептен ошол күнөөкөр адамдарды шафаат кылдырбай эле туура эле кечирип бешикке киргизип койбойт десе, ал алымдар айтат, ошол шафаат кылуучу адамдын Аллах Таалада кадыр баркыны, адамдарга ошол кадыр баркыны баяндаш, көргөзүш үчүн. Аллах Таала ал бул дүйнөдө Аллах Таалага жакшы, таква болуп өткөн, ибадат кылып өткөн адамдардын Аллахтын алдында кадыр баркы бар экенин баяндаш үчүн, көргөзүш үчүн ошол элдин алдында ошолордун шафааты аркылуу, ошолордун ортомчу болгондо гана ошол адамдарды кечирет. Ушу менен экинчи сабагыбыз бүтөт. Саллаллаху алейхи ва салlam ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.